Hello everyone. Good evening and welcome to the Facebook page of Purnam Ecovision Foundation and YouTube channel Apla Paryavaran. Today is our 61st webinar, which we have started in the webinar series from August 2020. So today's topic is entrepreneurship opportunities in waste management. And for that, we have with us Mr. Shrikant Patwardhan sir. Welcome, sir. So before commencing towards our session, I would like to introduce you all to Purnam and its activities. So firstly, we have fabric upcycling project. Second is e-waste and plastic waste recycling. Third is green consultancy, under which comes composting, rainwater harvesting, and biogas. And along with this comes hand in hand is awareness initiative, under which we have conducted this series. So before starting the session, I would like to introduce you all to our today's speaker, which is Shrikant Patwardhan sir. He is the CEO of Swadhin Urja, and he is BE Electrical in year 1985 and has completed his graduation from Walchand College of Engineering from Sangli. And he has been a student of Shivaji University, Kolhapur. So he has a lot of publications which he has published under this project and is presently working as bioenergy consultant. So his educational projects have been in Spark Institute, which was launched on 1st August 2007 with the purpose of promoting the idea of learning through computer programming. This institute designs a variety of courses in computer programming, and he has conducted many training camps in Maharashtra. So he has developed under this institute, he has developed textbooks for programming languages in English and in Marathi. And he has done it through MAP method, that is method of assertive politics. So this is why we have him today for waste management opportunities. And welcome, sir. Thank you for associating with Purnam Ecovision Foundation. And I would like to tell all the viewers that they can also interact with our speaker once the session is over during the question answer session. And you can comment your views and questions in the comments under the video. So yes, we shall now commence with the session. Over to you, sir. धन्यवाद. नमस्कार. थँक यू. मी स्क्रीन शेअर करतो. आपल्याला दिसतंय का पहा. Yes, sir. दिसतोय स्क्रीन? हॅलो. नाही सर, अजून नाही स्टार्ट झालेलं. नाही दिसत. ओके. येस येस सर, दिसतंय. फुल स्क्रीन झाला का बघा. फुल स्क्रीन झाला की सांगा. फुल स्क्रीन झाला ना? दिसतोय फुल स्क्रीन? हो, येस सर, येस. ओके. तर सर्वांना सर्वप्रथम नमस्कार. मी सोयीसाठी इंग्रजीमध्ये संपूर्ण पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन दिलंय, तयार केलंय. ज्यांना मराठी समजतं त्यांच्यासाठी मी मराठीमध्ये बोलतोय, पण ज्यांना मराठीची फार सवय नाही अशा लोकांसाठी म्हणून मी हे पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन इंग्रजीमध्ये केलंय. त्यामुळं आजचा जो टॉपिक दिलाय तो एंटरप्रेनरशिप अपॉर्च्युनिटीज इन वेस्ट मॅनेजमेंट असा मला टॉपिक दिलेला आहे. तर आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की वेस्ट हा जो एक शब्द आहे त्याच्याबद्दलच खरं म्हणजे विचार करण्याची आवश्यकता आहे. कारण माझं म्हणणं असं आहे की आणि जे सत्य आहे की वेस्ट हा शब्दच खरं म्हणजे मॅनमेड कन्सेप्ट आहे. निसर्गाच्या दृष्टिकोनातनं कोणत्याच प्रकारची वेस्ट अशी असू शकत नाही. त्यामुळं फक्त माणूसच असा ह्या पृथ्वीवरचा एकमेव प्राणी आहे की जो अशा प्रकारची वेस्ट तयार करू शकतो किंवा अशा काही गोष्टी क्रियाकलाप करतो की ज्याच्यामधून वेस्ट तयार होतं असं म्हणायला हरकत नाही. त्याचं कारण असं की विचार करा की निसर्गातल्या घडणाऱ्या सगळ्याच घडामोडी ह्या
ज्याला आपण म्हणतो की चक्रांकित किंवा सायक्लिक नेचरच्या आहेत. निसर्गामध्ये खरं म्हणजे कोणतीच गोष्ट नको असताना निर्माणही होत नाही आणि ती वापरलीही जात नाही. सगळ्याच गोष्टी ह्या सायक्लिक पद्धतीनं निसर्गामध्ये असतात. त्यांचा जन्म होत असतो, त्यांचं जे काय असेल जीवनमान असेल ते जीवनमान ते जगतात आणि त्यांचा अंत होतो. हे सगळे प्राणी आणि वनस्पती सृष्टीला आणि माणसाला सुद्धा लागू आहे. तसंच बाकी सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्याही सायक्लिक अशा पद्धतीने निसर्गामध्ये असतात. कारण बघा, हजारो वर्ष निसर्ग खरं म्हणजे अशा पद्धतीनं त्याच्यावरच्या सर्व प्राणी सृष्टीसह, सजीव सृष्टीसह, वृक्षसृष्टीसह व्यवस्थित पद्धतीनं त्याचं जीवनयापन चालू आहे. त्यामुळे ही सायक्लिक मेथड हे निसर्गाची स्पेशालिटी आहे. आणि दुसरी गोष्ट एक लक्षात घेतली पाहिजे की ह्या पृथ्वीवर बाहेरून येतो तो फक्त सूर्यप्रकाश. सूर्यप्रकाशाशिवाय बाहेरून काही येतही नाही आणि इथून बाहेर काही जातही नाही. त्यामुळे खरं म्हणजे असं म्हणता येईल की ही आपली जी पृथ्वी आहे ती खरं म्हणजे एक अशा प्रकारची परिसंस्था आहे की जी पूर्णतः बंदिस्त आहे. अर्थ इज अ क्लोज सिस्टीम. फक्त सूर्यप्रकाश बाहेरून आपल्याकडे येतो, इथून बाहेर काहीही जात नाही. असं असताना सुद्धा हजारो वर्ष ह्या पृथ्वीवर हे सगळं व्यवस्थित चालू आहे. त्या अर्थी जे सायक्लिक नेचर मी जे म्हणलं ते नक्की इथं व्यवस्थित एस्टॅब्लिश झालेलं आहे. आणि केवळ एकमेव मनुष्य प्राणी असा आहे की जो अशा प्रकारचे काहीतरी आपल्या सगळ्या बुद्धीच्या जोरावर निर्माण करत असतो पदार्थ की जे त्याच्या जीवनमानाच्या दृष्टीनं, त्याचं समजा 100 वर्षाचं आयुष्य आहे असं म्हणलं तर त्या आयुष्याच्या दृष्टिकोनातून विचार केला तर तो त्याला वेस्ट म्हणतो. पण निसर्गाच्या दृष्टीने खरं म्हणजे काहीही वेस्ट नाही. ज्या ज्या गोष्टीकडे आपण वेस्ट म्हणतो आणि ज्याच्यावर आपण हे वेस्ट मॅनेजमेंट बद्दल बोलणार आहे ते केवळ माणसाच्या दृष्टिकोनातून आहे. निसर्गाच्या दृष्टिकोनातून वेस्ट काहीही नाही. आता हे वेस्ट का जनरेट होतं? तर ज्या पद्धतीची खरं म्हणजे आपण ज्याला म्हणतो शहरीकरण, अर्बनायझेशन जे झालेलं आहे आपलं मोठ्या प्रमाणावर आणि हा सगळा शहरी जीवन पद्धतीचा आपण अवलंब केलेला आहे. त्याच्यामध्ये खरं म्हणजे ही वेस्ट निर्माण होणं आणि हे केवळ आणि केवळ माणसाला जे शक्य असलेली गोष्ट आहे ती होणं हे स्वाभाविक आहे. कारण बघा, आपल्या सगळ्याच ऍक्टिव्हिटी सकाळी उठल्यापासून ते अगदी रात्री झोपेपर्यंत आपण वेगवेगळ्या पद्धतीचा वेस्ट निर्माण करत असतो. साधी टूथपेस्ट जेव्हा आपण सकाळी घेतो, टूथपेस्ट संपली की त्याचं जे सगळं ज्याच्यामधून टूथपेस्ट आपण रोज घेऊन वापरत असतो ते कार्टन त्याचं संपलं की आपण चक्क फेकून देतो. आता हे खरं म्हणजे किती निसर्गाच्या दृष्टीनं याचं डिकम्पोजिशन करणं आणि त्यातले सर्व घटक पुन्हा त्याच्या मूळ स्थितीमध्ये आणणं हे किती वेळ लागणारी गोष्ट आहे. पण आपल्या दृष्टीनं मात्र त्यातली पेस्ट संपली की आपण फेकून देतो. निसर्गाला पुढं शेकडो वर्ष त्या सगळ्या गोष्टींचं डिकम्पोजिशन करायला लागतं. खरं म्हणजे ह्यातल्या कोणत्याच गोष्टीचं डिकम्पोजिशन करणं किंवा त्याला पुन्हा मूळ स्वरूपामध्ये आणणं याच्यामध्ये निसर्गाला अशक्य आहे असं खरं म्हणजे काहीच नाही. या सगळ्या गोष्टी निसर्ग नक्कीच करू शकतो. माणूस काही इतका निसर्गापेक्षा मोठा नाही की जेणेकरून अशा काही गोष्टी तो त्याच्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज मधून तयार करेल की ज्या निसर्गाला पुन्हा कधीच डिग्रेड करता येणार नाहीत किंवा त्याचं पुन्हा मूळ स्वरूप प्राप्त करून देणं निसर्गाला शक्य होणार नाही. असं अजिबात नाही. गडबड होते ती अशी की निसर्गाचा ह्या सगळ्या गोष्टींचा डिकम्पोजिशन करण्याचा जो स्पीड आहे तो आणि माणसाचा वेस्ट जनरेट करण्याचा जो स्पीड आहे याचं मिसमॅच जिथं झालं तिथं खरं म्हणजे वेस्ट अधिक वाढू लागली असं म्हणायला हरकत नाही. कारण निसर्ग त्याच्या पद्धतीने ह्या सगळ्या वेस्टचं मॅनेजमेंट करणारच आहे. पण निसर्गाने ह्या सगळ्याचं मॅनेजमेंट करण्यासाठी लागणारा कालावधी आणि माणसाचा वेस्ट जनरेट करण्याचा स्पीड याच्यामध्ये तफावत पडत गेली. माणूस प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर वेस्ट जनरेट करायला लागला आणि मग आपल्याला सर्व मोठ्या शहरांच्या बाहेर जे मोठाले डोंगर दिसतात तर ते डोंगर दिसायला लागले. कारण माणूस हे सगळी नको असलेली गोष्टी नेऊन डंप करतो.
तो अजिबात विचार करत नाही की निसर्ग याचं पुढे काय करेल, ज्याचं होईल ते होईल अशा पद्धतीने त्याचं सगळं काम चालू असतं. खरं म्हणजे हे जे करतोय माणूस त्याच्यातून वेस्ट निर्माण होते हे खरं आहे, पण खरं इथेच आपल्याला ह्युमन इंटरव्हेन्शनला म्हणजेच ह्या वेस्ट काय म्हणतो त्याला डिकम्पोज करण्याच्या स्पीडमध्ये वाढ करण्यासाठी माणसाची काही ना काही त्याच्यामध्ये इंटरव्हेन्शन करण्याची संधी आहे आणि म्हणूनच याच्यामध्ये एंटरप्रेन्योरशिपची अपॉर्च्युनिटी आहे. आजचा हा जो विषय आहे त्याच्यामध्ये वेस्ट मॅनेजमेंट याच्याकडे आपण पॉझिटिव्ह दृष्टिकोनातनं बघितलं पाहिजे, हे मला इथं सुचवायचं आहे. त्यामुळं हा जो मिसमॅच झालेला आहे की वेस्ट जनरेशनचा स्पीड माणसाचा जो भयंकर झालाय आणि निसर्गाला हे सगळं पुन्हा त्याच्या मूळ स्वरूपात आणायला लागणारा वेळ खूप जास्त आहे. ह्यामधली ही जी मिसिंग लिंक आहे ती जर आपण ऍड्रेस नीट पद्धतीने केली तर इथे आपल्याला एंटरप्रेन्योरशिपला अपॉर्च्युनिटीज आहेत. यातून आपल्याला 3 प्रकारच्या खरं म्हणजे गोष्टींचा विचार करता येईल, ज्याला म्हणतात की सगळ्यांना बहुतेक हे सगळ्या दोन्ही तिन्ही ज्या टर्म्स आहेत त्या माहिती आहेत की वेस्ट टू वेल्थ असं आपण बऱ्याच वेळेला म्हणतो आणि दुसरी आहे वेस्ट टू एनर्जी. आणि एकूण आपण जे काही एंटरप्रेन्योरशिप उद्योजकता करू त्याला कुठेतरी सोशल टच असला पाहिजे, म्हणून सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. असं वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट टू एनर्जी आणि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप अशा 3 कन्सेप्टचा आपण थोडासा आणखी डिटेल विचार करू. कारण आत्ता म्हणलं तसं वेस्ट ही तशा अर्थानं मिसप्लेस्ड वेल्थच आहे. आपण जरी त्याला वेस्ट म्हणत असलो तरी ती मिसप्लेस्ड किंवा मिक्स्ड अशी वेल्थच आहे. त्याच्याबद्दल आपण या पुढच्या काही मिनिटांमध्ये चर्चा करू. आता वेस्ट टू वेल्थ ह्याच्याबद्दलचं एक छोटंसं उदाहरण घेऊन मला वाटतं मला जास्त नीट पद्धतीने हे मांडता येईल. पुणे हे सगळे जे आकडे आहेत, मी आता पुणे कॉर्पोरेशनचे जे आकडे मांडतोय हे 2010 सालचे आहेत, म्हणजे आता त्यामध्ये वाढही झाली असेल. तर पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिस्पोजेस अबाउट 1200 to 1300 मेट्रिक टन ऑफ सॉलिड वेस्ट डेली. आणि ते उरळी देवाची डेपो आहे मंतरवाडी, जी पुणे शहरापासून 20 किलोमीटर लांब आहे. आता हे 20 किलोमीटर अंतरही त्यावेळेला जे मोजलंय ते पुणे महापालिकेच्या इमारतीपासून मोजलंय, कारण पुण्याची वाढच आता इतकी प्रचंड झाली आहे की 20 किलोमीटर कुठनं मोजायचं हाही प्रश्न आहे. पुण्याचा तेव्हाचा 2010 सालचा जो एकूण पसारा होता तो 243 स्क्वेअर किलोमीटर मध्ये होता आणि तेव्हाचं पॉप्युलेशन जे होतं ते 36 लाख होतं. तर ह्याच्यात भरपूर मोठी वाढ झालेली आहे, त्यामुळे हे सगळेच आकडे नक्की मोठ्या प्रमाणावर वाढलेले असतील. पण एक पुणे कॉर्पोरेशन घेतली तर रोज 1200 ते 1300 टन एवढं सॉलिड वेस्ट ते जनरेट होतं. आणखी एक यातला विचार करण्यासारखा आकडा म्हणजे केवळ हे तयार झालेली वेस्ट ह्या मंतरवाडी म्हणून जे म्हणलंय उरळी देवाची त्या डेपोपर्यंत रोजच्या रोज वाहून नेणं, यासाठी जे ट्रक सारखे काम करत असतात त्यांचं डिझेलचं बिल त्यावेळेला 6.5 कोटी रुपये होतं. केवळ डिझेलचं बिल, त्या ट्रकची किंमत नाही, ट्रकवर काम करणाऱ्या कामगारांचा पगार नाही, केवळ डिझेलचं बिल 6.5 कोटी होतं. आता ह्या वेस्टकडे जर आपण जरा नीट बारकाईनं बघितलं तर त्याची केलेले जे विश्लेषण आहे त्याच्यामध्ये 70% वेस्ट जे आहे ते ऑर्गॅनिक वेस्ट आहे, म्हणजे ज्याचं डिकम्पोजिशन सहज होऊ शकतं. 8% आहे ते पेपर वेस्ट आहे, कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपाचा कागद त्याच्यामध्ये आहे. 7% आहे ते प्लास्टिक वेस्ट आहे. हे सगळे 2010चे आकडे आहेत, हे सगळे बदलले असतील आता. 4% मेटल आहे वेगवेगळ्या प्रकारचं, 6% ग्लास वेस्ट आहे आणि 5% हे बाकी मिसलेनियस वेस्ट असं ज्याला म्हणता येईल, म्हणजे मिक्स पद्धतीचं. कारण माणूस स्वतःच्या हुशारीनं आता अशा प्रकारचे वेगवेगळे रॅपर्स आणि अशा गोष्टी वापरतो की ज्याला आम्ही कंपोजिट नेचरमध्ये म्हणतो, म्हणजे त्याच्यामध्ये प्लास्टिकही असतं, मेटलही असतं, असे वेगवेगळे एकमेकावर लेयर देऊन तो टिकाऊ करण्यासाठी किंवा त्या पदार्थाचं शेल्फ लाईफ वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातनं त्यांनी कंपोजिट मटेरियलचा वापर चालू केलाय. अशा कंपोजिट मटेरियलचं निसर्गाला त्याच्या पुन्हा मूळ स्वरूपामध्ये नेण्यासाठी लागणारा कालावधी तर खूपच जास्त आहे, कारण तो एक प्रकारचा वेस्ट नसतो, त्यामुळे ते आणखी अवघड होऊन बसतं निसर्गाच्या दृष्टिकोनातून. पण साधारण पुण्यासारख्या एक सिटी घेतली तर त्याचा हे वेस्ट कंपोजिशन इथं मांडलंय. आता याच्यातून वेल्थ जनरेशन कशी होऊ शकते याच्याबद्दल आपण जरा बघूया.
तर मगाशी जे आकडे सांगितले त्यातलं मी म्हणलं तसं की 70% हा त्यातला ऑर्गॅनिक वेस्ट कंटेंट आहे. ऑर्गॅनिक वेस्ट म्हणजे काय? गार्डन वेस्ट आहे, फ्रूट आणि व्हेजिटेबल मार्केट वेस्ट आहे, हॉटेल वेस्ट आहे आणि डोमेस्टिक अनसेग्रिगेटेड वेस्ट आहे. आता हे अनसेग्रिगेटेड हे मुद्दाम मी लाल अक्षरामध्ये लिहिलंय, कारण हे आपल्याला खरं म्हणजे सगळ्यात त्रासदायक असलेली गोष्ट आहे की आपण सेग्रिगेशन अजिबात कचरा टाकताना, वेस्ट टाकताना करत नाही. हा आपल्याकडचा सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम आहे आणि ज्यामुळे खरं म्हणजे त्याच्या विल्हेवाट लावणं हे आणखी आणखी अवघड होत जातं. पण या 70% मधले हे सगळे आणखी छोटे कंपोनंट आहेत. गार्डन वेस्ट, फ्रूट व्हेजिटेबल मार्केट वेस्ट, हॉटेल वेस्ट आणि डोमेस्टिक अनसेग्रिगेटेड वेस्ट. आता 1 किलो LPG रिप्लेसमेंट पर डे अशी जर आपल्याला करायची असेल, ही कशाने करायची? तर बायोगॅस जनरेशन. बायोगॅसच्या माध्यमातून हे सगळं शक्य आहे. कारण LPG जो आपण घरामध्ये वापरतो तो आपल्या सिलेंडरमध्ये 4 बार प्रेशरला लिक्विड फॉर्म मध्ये भरलेला असतो आणि ज्याच्यामध्ये मुख्यतः प्रोपेन, ब्युटेन असे कंपोनंट असतात आणि त्याला उत्तम पद्धतीनं आपण बायोगॅसने रिप्लेस करू शकतो. कारण तुम्हाला LPGची जितकी निळी आणि उत्तम फ्लेम मिळते तितकीच उत्तम फ्लेम खरं म्हणजे बायोगॅसची मिळू शकते. तर ह्यासाठी 1 किलो LPG आपल्याला जर रिप्लेस करायचं असेल तर त्यासाठी बायोगॅसचा जो प्लांट उभा करायला लागेल त्याची कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट होते 40,000 रुपये आणि याचा सिंपल रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट आहे फक्त 500 दिवस. कारण कमर्शियल LPG हे पुन्हा आकडे थोडे जुने आहेत. आता पुन्हा LPGची किंमत वाढली आहे. पण त्यावेळेचे आकडे कन्सिडर केले तर कमर्शियल LPG त्यावेळेला 80 रुपये किलो होता. 80 रुपये किलोच्या गणितातून रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट जी आपण म्हणतोय की 1 किलो LPG रिप्लेस करायला जी कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट 40,000 आपण केलेली असेल ती फक्त 500 दिवसामध्ये. त्याचं कारण असं की ह्या बायोगॅस जनरेशनसाठी लागणारे जे रॉ मटेरियल आहे ते आपल्याला फ्री मिळणार आहे. कारण आपण वर म्हणलंय 70% ऑर्गॅनिक वेस्ट आपल्याकडे अवेलेबल आहे. पुणे हॅज आता ह्या सगळ्या आकड्यांचा विचार केला तर नक्की किती बायोगॅस जनरेट होऊ शकतो? तर पुणे हॅज बायोगॅस जनरेशन कॅपॅसिटी ऑफ 40,000 kg पर डे. इतकं खरं म्हणजे बायोगॅस जनरेट होऊ शकतो. पुण्याचा जो उपलब्ध डेली वेस्ट आहे 1200-1300 टन वर जे म्हणलं तर त्याचा जर वापर केला आणि त्यातलं 70% केवळ ऑर्गॅनिक वेस्ट वापरला तर 40,000 किलो इतका खरं म्हणजे बायोगॅस जनरेट होऊ शकतो. आणि याच्यामध्ये कन्सिडरेशन काय आहे तर 50% कन्व्हर्शन ऑफ डेली अवेलेबल ऑर्गॅनिक वेस्ट व्हाया बायोगॅस रूट, म्हणजे ते सुद्धा 1200-1300 टन आहे. त्यातलं फक्त 50% आपण कन्व्हर्ट करू शकलो तरी हे आपल्याला सहज शक्य आहे बायोगॅसच्या माध्यमातून. आणि मुख्य म्हणजे ह्यासाठी लागणारी जी टेक्नॉलॉजी आहे, प्लांट्स, बायोगॅसचे प्लांट्स, ते 0.25 क्युबिक मीटर पर डे पासून ते काही टन पर डे पर्यंतचे प्लांट आणि त्याची सगळी टेक्नॉलॉजी, तंत्रज्ञान आपल्याकडे उपलब्ध आहे. त्यामुळं केवळ आपण रोज जो फेकून देतो वेगवेगळ्या प्रकारचा कचरा, त्यातून आपल्याला रोज केवळ आणि केवळ ज्याला अजिबात टाळता येणार नाही असा जो LPG लागतो, कारण त्याच्यावरच तेच आपलं सगळ्यात महत्वाचं सध्याचं कुकिंग फ्युएल आहे. तर ते जर आपण तयार केलं तर त्यातून वेस्ट टू वेल्थचा सगळ्यात उत्तम नमुना म्हणून मी हे पुणे कॉर्पोरेशनचं आत्ता उदाहरण तुमच्या समोर ठेवलं. आता दुसरा त्यातला जो कॉम्पोनंट आहे, PMC कलेक्ट्स 30 टन्स ऑफ पॅलेटेबल वेस्ट पर डे. मी त्याच्यामध्ये म्हटलं ना ॲग्रो वेस्ट, गार्डन वेस्ट याचा मी उल्लेख केला होता. तर हा जवळजवळ 30 टन इतका आपल्याला रोज पुणे कॉर्पोरेशनच्या एरियामधनं मिळतो, ज्याचे पॅलेट्स किंवा ज्याला ब्रिकेट्स म्हणतात. पॅलेटचा साईज छोटा असतो. कोपऱ्यामध्ये जे मी चित्र दाखवले ते पॅलेट्स आहे. ब्रिकेटचा डायमीटर थोडा जास्त असतो आणि जे इंडस्ट्रीयल बॉयलर्स मध्ये वापरतात. पॅलेटचा उपयोग आपण घरगुती वापरासाठी सुद्धा करू शकतो. फक्त बायोगॅसच्या माध्यमातून जेव्हा आपण इंधन म्हणून वापरतो त्यावेळेला तुम्हाला पूर्ण ब्ल्यू फ्लेम मिळते. पॅलेट्स जेव्हा वापरता त्याच्यामध्ये फक्त प्रॉब्लेम थोडा असा असतो की त्याची येलो फ्लेम असते. त्यामुळे ज्याला सूट फॉर्मेशन किंवा आपण काजळी, भांडी काळं होणे म्हणतो, ते होण्याची शक्यता असते. पण तरी 30 टन इतकं पॅलेट्स आपल्याला फ्री मिळू शकतात, कारण हे सगळं वेस्ट मधनं जनरेट होणार आहे. आता ह्याचं सुद्धा गणित काय आहे तर पॅलेट्सचा उपयोग कसा होईल तर 1 किलो LPG जेवढी तुम्हाला उष्णता देतं तेवढीच जर ह्या पॅलेट्स पासून मिळवायची असेल तर 3 किलो पॅलेट पासून तुम्हाला तेवढीच उष्णता मिळू शकते.
त्याची कॉस्ट केवळ 15 रुपये होईल. मग अशी म्हणलं तसं कमर्शियल एलपीजीचा तेव्हाचा रेट आहे तो 80 रुपये किलो आहे. त्याला तुम्ही रिप्लेस करू शकता 15 रुपये एवढ्या रुपये किमतीच्या इंधनाने. आता ह्याच्यासाठी कॅपिटल कॉस्ट ऍट कन्झ्युमर एंड किती आहे तर 15,000 आणि त्यामुळे त्याचा सिंपल रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट फक्त 333 दिवस आहे. मग अशा आपण बायोगॅसच्या माध्यमातून जे इंधन मिळवतो त्याचा रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट 500 दिवस आहे आणि इथं पॅलेट्स जर तुम्ही केले तर त्याचा रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट 333 दिवस आहे. म्हणजे ह्या दोन्ही मधून ज्याच्यामध्ये लागणारं रॉ मटेरियल आपल्याला रोजच्या रोज फुकट लोकांनी फेकून दिलेलं आपल्याला अवेलेबल आहे, त्यातून हे करता येणं शक्य आहे. त्यामुळे जे म्हणून उद्योजक आत्ताच्या या सेमिनारमध्ये सामील झाले असतील त्यांनी जरूर याचा विचार करावा की बायोगॅस हा एक उत्तम रूट आहे आणि दुसरं पॅलेट्स तयार करू शकता. पॅलेट्सचा आणखी एक ऍडव्हान्टेज असा आहे की त्याचं शेल्फ लाईफ उत्तम आहे आणि तुमची ट्रान्सपोर्ट करून नेण्याची शक्यता पॅलेटची जास्त आहे. बायोगॅसचा एक डिसएडव्हान्टेज एवढाच आहे की तुम्हाला तो ऑनलाईन वापरायला लागतो. बायोगॅस प्लांट जिथे इन्स्टॉल केलेला असेल त्याच्या शक्य तितके जवळ तुम्ही तो वापरणं हे कधीही चांगलं. कारण आपल्या एलपीजी सिलेंडर सारखा तो सिलेंडर मध्ये भरता येत नाही, कारण त्याच्यामध्ये जो मिथेन गॅस आहे त्या मिथेन गॅसला तुम्ही लिक्विफाय करू शकत नाही नॉर्मल टेम्परेचरला. तो लिक्विड करण्यासाठी तुम्हाला क्रायोजेनिक टेम्परेचरला म्हणजेच 0च्या भरपूर खाली जावं लागतं, जे प्रॅक्टिकली शक्य नाही. त्यामुळं पॅलेट्स हे त्याची शेल्फ लाईफ पण जास्त आहे आणि तुम्ही लांबवर ट्रान्सपोर्टही करू शकता. पुणे हॅज पॅलेट जनरेशन कॅपॅसिटी ऑफ 10 टन्स पर डे. त्यामुळे 10 टन एवढे पॅलेट्स रोजच्या रोज तयार होऊ शकतो आणि 500 किलो पर डे पासून 5 टन पर डे पर्यंतची टेक्नॉलॉजी आज आपल्याकडे पॅलेट्स बनवण्याची सुद्धा उपलब्ध आहे. आता हे कशाला रिप्लेस करू शकतं तर हे इंडस्ट्रियल फायरवूड म्हणूनही वापरता येतं, कोलला रिप्लेसमेंट होऊ शकते. अशा पद्धतीनं पॅलेट्स किंवा मगाशी ज्याचा उल्लेख केला ब्रिकेट्स त्याचा उपयोग होऊ शकतो. त्याच वेळेला आम्ही आणखी एक अभ्यास केला होता. कोल्हापूर जिल्ह्यामधलं इचलकरंजी हे एक सेंटर आहे की जे टेक्सटाईल हब असं म्हणता येईल. मोठ्या प्रमाणावर तिथे कापडावर वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रोसेस करण्याची इंडस्ट्री आहे. त्यांना रोज 1000 टन पर डे एवढं ब्रिकेट लागतं किंवा लाकूड लागतं असं म्हणायला हरकत नाही. आम्ही काही त्या छोट्या युनिट्सना जिथं अशा प्रकारे कापडावर प्रोसेस होतात अशा युनिट्सना तेव्हा भेट दिली. त्यांना म्हणलं की 1000 टन दर दिवशी तुम्हाला जर हे लाकूड किंवा ब्रिकेट्स लागतात तर हे तुम्हाला मिळतं कुठनं. त्यांनी दिलेलं जे उत्तर आहे ते तर फारच भयानक आहे. ते म्हणले की रोज कमीत कमी 70 ते 80 ट्रक एवढं लाकूड आम्हाला कोकणातनं आम्ही मागवतो आणि ते चोरून आम्हाला इकडे आणायला लागतं, कारण मध्ये आम्हाला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पोलीस डिपार्टमेंट या सगळ्यांची काय म्हणतो त्याला साठं लोटं करून हे सगळं आणायला लागतं आणि रोज आम्ही 1000 टन एवढं लाकूड तिकडून आणतो आणि आता हळूहळू त्या लाकडाचा आम्हाला साईजही खूप छोटा मिळायला लागलाय. त्यामुळे हे होणारच, कारण 1000 टन पर डे एवढ्या कन्झम्पशननी जेव्हा तुम्ही लाकूड वापराल त्यावेळेला ते कोकणात असो किंवा कुठेही असो रोजच्या रोज निर्माण व्हायला काहीतरी कालावधी लागेल. त्यामुळे हे मिसमॅच होणं हे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे त्याची किंमतही वाढत चालली. त्यामुळं ह्याच्यासाठी आणखी एक अपॉर्च्युनिटी जी आहे ती म्हणजे सिस्टमॅटिक एनर्जी प्लांटेशन. म्हणजे आपल्या सगळ्यांना माहित असेल की कागद कारखाने जे असतात, पेपर इंडस्ट्री, त्याच्या मागे बॅकवर्ड इंटिग्रेशन ऑफ बांबू असतं. बांबूची प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर लागवड केलेली असते आणि ते सिस्टमॅटिकली एक त्यांचे प्लॉट त्यासाठी वापरत असतात. तसं खरं म्हणजे याच्यामध्ये एनर्जी प्लांटेशन हे शक्य आहे आणि त्यातून आपल्याला एक मोठा उद्योग उभा करणं शक्य आहे. सक्सेसफुल प्लांटेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑफ नेपियर नावाचं ग्रास आहे, गवत आहे, त्याला हत्ती गवत असं म्हणतात. त्याचंही आम्ही त्याच्यावर काही काम केलं होतं. 15 टन्स ड्राय बायोमास पर एकर पर इयर हे त्याचं इक्वेशन आहे. नेपियर ग्रासला हत्ती गवतही म्हणतात. 15 टन एवढं मिळतं एका वर्षामध्ये एका एकरामध्ये. किंवा आपल्या सगळ्यांना माहित असलेलं आणि बऱ्याच ठिकाणी आपल्याला दिसतं ते म्हणजे सुबाबूळ किंवा निलगिरी, अकाशिया, ग्लिरिसिडिया हे सगळे खरं म्हणजे वेल ट्राईड असे प्रोजेक्ट आहेत की जे एनर्जी प्लांटेशन म्हणून वापरता येतात. फक्त महाराष्ट्राकडं खरं म्हणजे महाराष्ट्र इज अबाउट 750,000 एकर
ऑफ लँड, 7.5 कोटी एकर, इंडिया अबाउट 80 crore एकर. हे मुद्दाम मी का दिलंय, म्हणजे आपण खरं म्हणजे त्या दृष्टिकोनातनं प्रचंड श्रीमंत आहोत. आपल्याकडे जमीन नाही असं नाही, नाहीतर एनर्जी प्लांटेशन किंवा याच्याबद्दल मी वर जे मांडणी केली त्याच्यामध्ये काही जण लगेच म्हणतील, अहो तुम्ही एनर्जी प्लांटेशन केलं तर खायचं काय, खायची पिकं कुठं लावायची. तर आपल्याकडे जमीन भरपूर आहे आणि ती आपण सगळी वापरतही नाहीये. आपण लहानपणापासून म्हणतो ना की भारत एक कृषी प्रधान देश आहे. त्याचं खरं म्हणजे हे उदाहरण आहे की इतकी मोठ्या प्रमाणावर आपल्याकडे जमीन उपलब्ध आहे. त्यामुळं वेस्ट टू वेल्थ ह्याच्यामध्ये जर विचार केला तर ह्या सगळ्या गोष्टी करणं शक्य आहे. पुढचा मी जो एक कन्सेप्ट म्हणली होती ती वेस्ट टू एनर्जी. आता वेस्ट ही केवळ माणसाने निर्माण केलेल्या काही गोष्टींबद्दलच ही टर्म वापरली पाहिजे असं काही नाही. याचं उदाहरण म्हणून मी मुद्दाम वेस्ट टू एनर्जी मध्ये या सोलरचा उल्लेख केलाय. कारण भारताचं एक वैशिष्ट्य असं आहे की आपण पृथ्वीवर ज्या ठिकाणी वसलेले आहोत, ज्याला ट्रॉपिकल कंट्री आपल्याला म्हणतात, तर त्यामुळं आपल्याकडे सोलर रेडिएशन हे प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर अवेलेबल आहे आणि ते खरं म्हणजे एका दृष्टीनं वेस्ट आपण सध्या घालवतोय. कारण त्याचं आजचं जे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पोटेन्शियल आहे ते जवळजवळ 5,000 ट्रिलियन किलोवॅट आवर पर इयर एवढं आहे. आणि ते सुद्धा सध्या आपण जे सोलर फोटोव्होल्टाईक पॅनल्स वापरतो त्याची जे तुम्ही इफिशियन्सी बघितलीत तर ती जास्तीत जास्त 13 ते 17% असते. मी तर फक्त 10% कन्सिडर केली तरी सुद्धा आपलं आज ज्या पद्धतीचं जितका आपल्याकडला सूर्यप्रकाश अवेलेबल आहे त्याची पोटेन्शियल त्याच्यामधून आपल्याला वीज निर्माण करण्याची शक्यता आहे ही 5,000 ट्रिलियन किलोवॅट आवर पर इयर इतकी आहे. त्यामुळे वेस्ट म्हणलं की आपल्याला नेहमी कागद, कचरा, मेटल, ग्लास एवढ्याच गोष्टींच्याकडे आपलं चटकन लक्ष जातं आणि वेस्ट असं म्हणलं की आपण आपण रोज फेकून देतो त्या गोष्टी. पण असं नाही. आपण ज्या वापरात आज आणत नाही त्यातली सुद्धा एक गोष्ट म्हणून मी मुद्दाम इथं सूर्यप्रकाशाचा उल्लेख केलेला आहे. कारण तुम्ही सगळेजण अनुभवत असाल, आपण अनुभव घेतो की भारतामध्ये साधारण वर्षातले 365 दिवसामधले मिनिमम 250 ते 300 दिवस अगदी व्यवस्थित सूर्यप्रकाश आपल्याला मिळतो. त्या दृष्टीने आपण श्रीमंत आहोत, खणखणीत सूर्य आपल्याकडे अवेलेबल आहे. त्यामुळे एवढं मोठं पोटेन्शियल त्याच्यामध्ये आहे. दुसरं जे त्यातलं आहे जे वेस्ट आपण घालवतोय किंवा आता हळूहळू आपण ते वापरात आणतोय पण तरी सुद्धा अजून त्याच्यामध्ये भरपूर काही करण्याची शक्यता आहे आणि ते आहे विंड मिल. कारण इंडियन विंड पॉवर एस्टिमेटेड पोटेन्शियल इज अराउंड 49,130 मेगावॅट. आता पुन्हा विंडमिल म्हणलं की आपल्याला त्या मोठ्या जाताना रस्त्यावरून दिसणाऱ्या मोठ्या विंडमिल इतकंच माहित आहे आणि खरं म्हणजे आजपर्यंत तेवढ्याच आपल्याकडे जास्त मोठ्या प्रमाणावर एस्टॅब्लिश झालेत. पण खरं म्हणजे ह्याच्यामध्ये सुद्धा त्याला काही चांगला उद्योग करायचा आहे, त्याला डोमेस्टिक विंडमिल याच्यावर खरं म्हणजे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. त्याच्यामध्ये संशोधन होण्याची भरपूर शक्यता आहे आणि अशा पद्धतीच्या छोट्या विंडमिल या डोमेस्टिकली वापरता येतील अशा खरं म्हणजे जगभरामध्ये उपलब्धही आहेत. त्यामुळे रिव्हर्स इंजिनिअरिंग ज्याला म्हणतात त्याचाही वापर करायला हरकत नाही. आपल्याकडे त्याचाही उद्योग तयार करता होऊ शकतो. तिसरी गोष्ट अशाच पद्धतीनं आपण लक्षात घेतली पाहिजे म्हणजे आपल्याकडे प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर असलेले कॅटल पॉप्युलेशन, मोठ्या प्रमाणावर गाई, म्हशी, कॅटल पॉप्युलेशन हे आपलं प्रचंड मोठं आहे. 304 मिलियन एवढे. हे जुने आकडे आहेत. आताची स्थिती बदललेली असेल पण इतकं मोठं कॅटल पॉप्युलेशन आहे. चौथं जे आहे जे आपण दिल्लीच्या बाबतीत बऱ्याच वेळेला ऐकतो की कुठेतरी पंजाबमध्ये इकडे तिकडे जेव्हा त्यांचा हार्वेस्टिंगचा सीझन संपतो त्यावेळेला ती शेताच्या शेतं पेटवून टाकतात आणि संपूर्ण दिल्लीची हवा खराब होती, आपण बऱ्याच वेळेला ऐकतो. हे ॲग्रोवेस्ट किती आहे याचा जर विचार केला तर ॲग्रोवेस्ट जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी याचं पोटेन्शियल सुद्धा 50,000 मेगावॅट पर इयर इतकं आहे. त्यामुळे वेस्ट बद्दल मी जसं म्हणलं की वेस्ट ही मनुष्य निर्मित एक कन्सेप्ट आहे, तसं वेस्ट ही आणखी एक लक्षात घेण्याची गोष्ट आहे की केवळ आपल्याला नको असलेल्या गोष्टी, वस्तू याच केवळ वेस्ट नाहीत, तर जे आपल्याकडे ऑलरेडी अवेलेबल असलेले नॅचरल रिसोर्सेस आहेत, मग ते सोलर एनर्जी असो, विंड असो किंवा आपलं असलेलं उत्तम कॅटल पॉप्युलेशन असो आणि हे ॲग्रो वेस्ट असो, याचाही विचार आपण वेस्ट टू एनर्जी याच्यामध्ये केला पाहिजे असं मला वाटतं. सोलर थर्मल. आता आणखी एक इथे लक्षात घेण्याची गोष्ट म्हणजे आज आपल्याला सोलर एनर्जी असं म्हणलं की सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्या डोळ्यासमोर येतं ते सोलर
फोटोव्होल्टाईक पॅनल, कारण आज त्याच्या माध्यमातून आणि त्याचा प्रसारही प्रचंड झालाय. आज म्हणता म्हणता त्याच्या पर वॅट कॉस्टही खूप कमी आल्या. त्यामुळे सोलर फोटोव्होल्टाईक सेल हे आपल्याला जास्त सहज डोळ्यासमोर येतात. सोलर एनर्जी म्हटलं की काय नाही, सोलर पॅनल लावायचं आणि त्यातून वीज तयार करायची, हे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. पण खरं म्हणजे आपण मगाशी जे म्हणलं की ट्रॉपिकल कंट्रीमध्ये राहणारे लोक आहोत, आपल्याकडे भरपूर मोठ्या प्रमाणावर 250 ते 300 दिवस 365 दिवसामधला खणखणीत सूर्य उपलब्ध आहे. त्यांनी खरं म्हणजे सोलर पीव्ही टेक्नॉलॉजीच्या ऐवजी, म्हणजे फोटोव्होल्टाईक टेक्नॉलॉजीच्या ऐवजी सोलर थर्मल एनर्जीचा पण विचार केला पाहिजे, किंवा खरं म्हणजे जास्त प्रकर्षानं केला पाहिजे, त्याच्यावर संशोधन केलं पाहिजे. कारण तो आपल्यासाठी जास्त इफिशियंटली काम करू शकतो, आपल्या अनेक गरजा भागवू शकतो. कारण सोलर फोटोव्होल्टाईक पॅनल बद्दल आपल्यातल्या बऱ्याच जणांना एखाद्याला माहित नसेल की त्याचं जर एनर्जी बॅलन्स इक्वेशन आपण मांडलं सोलर फोटोव्होल्टाईक सेलचं, तर ते नेहमी निगेटिव्ह येतं. आता एनर्जी बॅलन्स इक्वेशन म्हणजे काय, तर सोलर फोटोव्होल्टाईक सेल मधले जे सेल असतात ते निर्माण करण्यासाठी त्याच्या निर्मितीमध्ये जेवढी एनर्जी त्याच्यामध्ये दिलेली असते आणि एकूण त्याच्या संपूर्ण लाईफ सायकलमध्ये, त्या सेलच्या सोलर फोटोव्होल्टाईक सेलच्या लाईफ सायकलमध्ये तो सूर्यप्रकाशाचं कन्व्हर्शन करून आपल्याला जेवढी एनर्जी देतो ती नेहमी त्याला निर्माण करण्यासाठी लागणाऱ्या एनर्जीपेक्षा कमी असते. म्हणून त्याला म्हणायचं की त्याचं जे एनर्जी बॅलन्स इक्वेशन आहे ते निगेटिव्ह आहे. पण आपण एवढा विचार करत नाही, आपण फक्त आपल्याला ते परवडतं का नाही, किती रुपये वॅट, एवढंच फक्त बघतो. पण जर हाही विचार केला तर सोलर फोटोव्होल्टाईक सेल हे खरं म्हणजे एनर्जी बॅलन्स इक्वेशन मध्ये निगेटिव्ह येतात. त्यामुळे सोलर थर्मल एनर्जी हा एक दुसरा रूट, एक छोटासा कोपऱ्यात मी एक फोटो दाखवलाय. हा एक वेगळ्या प्रकारचा कुकर आम्ही बनवलाय. तर अगदी सोपा आहे, ज्याला आपण ग्रीन हाऊस इफेक्ट म्हणतो, त्याचा इथं वापर केलेला आहे. आणि ते 4 पॅनल आहेत, कमळासारखे ते लावलेले असतात आणि मधल्या भागामध्ये तो उलटा घातलेला आहे, तो प्लास्टिकचा डबा आहे. त्यामध्ये काळा डबा आत ठेवलेला आहे, बंदिस्त प्लास्टिकच्या डब्यामध्ये. त्या प्लास्टिकच्या डब्याला अजिबात या उष्णतेने काही होत नाही, परंतु आत जाणारी ह्या रिफ्लेक्टरवरची जी एनर्जी आहे, ते सोलर किरण आहेत, ती ते आतल्या आत ट्रॅप करतं आणि त्या काळ्या डब्यामधला जे काही तुम्ही तांदूळ डाळ ठेवले असेल ते शिजतं. इतकं सिंपल हे अशी खूप डिझाईन्स आपण करू शकतो. पण आपल्याला सोलर कुकर म्हणलं की तो एक नेहमीचा बॉक्स टाईप सोलर कुकर, त्यातला आरसा, असं बल्की स्ट्रक्चर समोर येतो. पण असंही आपल्याला काही करता येईल. दुसरं म्हणजे विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स आर लोकेशन स्पेसिफिक अँड ह्यूज पोटेन्शियल फॉर बिझनेसेस अवेलेबल. सोलर एनर्जी जशी सगळीकडे उपलब्ध आहे तशी खरं म्हणजे विंड एनर्जी वापरताच सगळीकडे येईल असं नाही. पण तरी सुद्धा मगाशी ज्याचा उल्लेख केला तो म्हणजे मोठ्या विंडमिलच्या बरोबरच डोमेस्टिक विंडमिलचाही आपण विचार केला पाहिजे. Huge cattle population can be used in various methods to get useful form of energy. याच्यामध्येही खरं म्हणजे नवीन थिंकिंग करण्यात, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग एवढा शब्दच आपल्याला माहित असतो, पण खरं म्हणजे त्याचाही आपण विचार केला पाहिजे, ज्याच्यावर थोडंफार काम खरं म्हणजे झालंय. आपल्याला पूर्वीपासून माहिती आहे की आपली जी सगळी शेती होती ती गो आधारित शेती होती. गो म्हणजे गाय, गायीच्या आधारात शेती होती. म्हणजे विहिरीचं पाणी काढायसाठी मोट असायची, त्यानंतर गाय आणि एक गाय बैल एवढी जोडी असली की त्यातून परपॅच्युअल त्या शेतकऱ्याला कायम एनर्जी सोर्स मिळण्याची सोय असायची. कारण गाय आणि बैल यांच्या माध्यमातून नवीन गाय आणि बैल जन्माला येऊ शकतो. ट्रॅक्टर मधून काही नवीन ट्रॅक्टर जन्माला येत नाही. त्यामुळे खरं गो आधारित शेती जी होती ती सस्टेनेबल होती आणि वेगवेगळ्या पाणी काढण्यासाठी असेल, मळणी करण्यासाठी, वेगवेगळ्या प्रकारच्या ऍक्टिव्हिटीज करण्यासाठी खरं म्हणजे ही पॉवर वापरली जायची. पुन्हा एकदा त्याच्यावर आधुनिक टेक्नॉलॉजी आणि ही उपलब्ध असलेलं पशुधन त्याचं कॉम्बिनेशन करून वॉटर पंप्स असतील, जनरेटर इत्यादी शक्य आहे. मी कुठे कुठे एंटरप्रेनरशिपची आपल्याला संधी आहे त्याच्याबद्दल उल्लेख करतोय, म्हणून याचा जाता जाता उल्लेख केला. तिसरा जो मुद्दा मी मांडत होतो तो सोशल एंटरप्रेनरशिप. त्यामुळं वेस्ट टू वेल्थ असेल किंवा वेस्ट एनर्जी असेल, त्याच्यामध्ये भरपूर मोठ्या प्रमाणावर खरं म्हणजे उद्योजकतेला वाव आहे. आणि वन कॅन इनिशिएट स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल एंटरप्राइज स्केल प्रोजेक्ट्स युझिंग एव्हरी इंडिजिनस टेक्नॉलॉजी. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ते बायोगॅस असो, डिकम्पोजिशन ऑफ विविध पदार्थ असो, या सगळ्याच्या टेक्नॉलॉजीज आपल्याकडे आता अवेलेबल आहेत. आपल्याला कुठून बाहेरून काही आणायचं आहे असं काही नाही. मायक्रोबियल कंपोस्टिंग, बायोडिझेल, नॉन इडेबल ऑइल पासून असेल किंवा पाम ऑइल पासून असेल किंवा युज्ड ऑइल पासून, हे सगळं आपल्याकडे अवेलेबल आहे. हल्ली ज्याचा खूप चर्चा होते, गडकरी ज्याच्याबद्दल खूप बोलत असतात, तर ते म्हणजे इथेनॉल.
ही सगळी टेक्नॉलॉजी आपल्याकडे उपलब्ध आहे. त्यामुळे आपण जेव्हा केव्हा विचार करू की स्वतःचा उद्योग काही करायचा, त्यावेळेला वन मस्ट असोसिएट हिज और हर करिअर विथ द सोशल चॅलेंजेस अँड अपॉर्च्युनिटीज इन विच वी ऑल आर लिव्हिंग. आपल्या आसपास ज्या गोष्टी आपल्याला चॅलेंजिंग वाटतात त्याच्यामध्ये खरं म्हणजे काही ना काही काम करण्याची आवश्यकता आहे. जाता आता आणखी एक मुद्दा, तो म्हणजे भारताचं एक वैशिष्ट्य आहे. आपलं भारत हा युनिक इंडिया असं मी म्हणलेलं आहे. त्याचं कारण आपल्याला आपली लोकसंख्या ही नेहमीच आपण आपल्यावरचं बर्डन असं म्हणून खरं म्हणजे विचार करत आलो. ते खरं म्हणजे आपण ॲसेट म्हणून त्याचा विचार करायला पाहिजे. इट्स नॉट लायबिलिटी. कारण आपली टेक्नॉलॉजी जर आपण डेव्हलप केली तर हे शक्य आहे. त्यामुळं आपले खरं म्हणजे टेक्नॉलॉजी डेव्हलप करणं, आपले डेव्हलपमेंटचे पॅरामीटर्स डेव्हलप करणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. आणि प्रचंड मोठा विस्तार आणि प्रचंड मोठी लोकसंख्या, त्यामुळं खरं म्हणजे आपल्यासाठी परवलीचा शब्द असला पाहिजे, तो म्हणजे डिसेंट्रलायझेशन. आपल्याकडच्या प्रत्येक समस्येवरचं उत्तर हे डिसेंट्रलाइज पद्धतीनंच शक्य आहे. कुठेतरी एके ठिकाणी मी काहीतरी गोष्ट करतो, प्रचंड मोठ्या अंतरावर त्याचं ट्रान्सपोर्टेशन करतो आणि मग त्याचं उत्तर देतो. हे खरं म्हणजे आपल्यासाठी योग्य नाही, कारण ते सस्टेनेबल असणार नाही आणि परवडणारही नाही. त्यामुळे भारतासारख्या इतक्या मोठ्या देशाला, ज्याची प्रचंड मोठी लोकसंख्या आहे, त्याला डिसेंट्रलायझेशन हेच खरं म्हणजे उत्तर असू शकतं. कोणतीही समस्या समोर आली तर डिसेंट्रलायझेशनच्या माध्यमातूनच विचार केला पाहिजे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपली टेक्नॉलॉजी, आपले डेव्हलपमेंट पॅरामीटर्स हे आपण डिफाईन केले पाहिजेत. दुसरे आपल्याला म्हणतात तुम्ही अजून गरीब आहात म्हणून आपण गरीब आहोत असं वाटून घेण्याची गरज नाही. थोडीशी आपल्याला आत्मविस्मृती जी झाली आहे, त्या आत्मविस्मृतीतून आपण बाहेर यायला पाहिजे असं मला वाटतं. त्यामुळे मी सगळ्यांनाच इथं उपस्थितांना म्हणतो की आर यू रेडी टू ग्रॅब दिस डिस्टिंक्टिव्ह अपॉर्च्युनिटी इन वेस्ट मॅनेजमेंट? तुम्ही सर्वजण पुढे या आणि भरपूर मोठा स्कोप याच्यामध्ये आहे असं मला वाटतं. माझं इथं मांडणी जी होती मुख्यतः ती इथं संपलेली आहे. जर कोणाचे काही प्रश्नोत्तर असतील तर आपण करू शकतो. धन्यवाद. येस सर. फर्स्ट ऑफ ऑल थँक यू सो मच. खूप छान आणि इन्फॉर्मेटिव्ह सेशन होतं. काही प्रश्न आपल्याकडे आलेले आहेत. सो त्यापैकी पहिला जो प्रश्न आहे तो म्हणजे आर देअर एनी ट्रेनिंग सेशन्स रिगार्डिंग दीज प्रोग्राम्स? आता हे खरं म्हणजे पूनमचं काम आहे. मला आवडेल पूनम बरोबर काम करायला. जर पूनमनी अशी काही ट्रेनिंग सेशन्स करायची असं ठरवलं तर नक्की पूनमच्या माध्यमातून मी त्यासाठी उपलब्ध आहे. त्यामुळे पूनमनी सांगावं आपण कशा पद्धतीने पुढे जायचं. या सगळ्या टेक्नॉलॉजी बद्दल मी तर काही काम केलेलंच आहे, पण माझ्याबरोबर अनेक जण आहेत की अशा पद्धतीच्या ट्रेनिंग मध्ये आपल्याला उपयोगी असू शकतील. पूनमनी असं काही ठरवलं तर जरूर हे आपण करू शकतो. ओके, ओके. सेकंड क्वेश्चन आहे की कॅन यू स्टेट एनी एक्झाम्पल्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज इन दिस फील्ड? हो, एक खूपच चांगलं खरं म्हणजे उदाहरण आहे. गुजरातमधल्या एका इंजिनिअरिंग कॉलेजचं एक्झॅक्ट नाव आता माझ्या लक्षात नाही. पण तिथले 2 मेकॅनिकल इंजिनियर ज्यांच्याशी माझा फोनवरही म्हणजे माझ्यापर्यंत ती बातमी मिळाल्यानंतर मी त्यांना फोन केला होता. मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचं शिक्षण घेणारे 2 विद्यार्थी, त्यांच्याशी माझं बोलणं झालं. त्यांनी म्हणजे म्हणून म्हणलं की एकदा आपल्या ज्याला म्हणतो मगाशी ज्याचा उल्लेख केला, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग जर आपल्या डोक्यामध्ये परफेक्ट बसलेलं असेल तर आपल्याला उद्योजकतेची संधी कशी मिळू शकते याचं हे उत्तम उदाहरण आहे. आपण सगळेजण अनुभव घेतो की आपापल्या घरामधून आपण रोजच दर महिन्याला रद्दी आपल्या न्यूजपेपरची रद्दी देत असतो आणि नेहमीच आपल्याला वाटतं की आपण ज्या रद्दीवाल्याला ती रद्दी देतो, मग तो दारावर येणारा असो किंवा जवळच्या रद्दीचं दुकान असो, तिथे बहुतेक आपल्याला त्यांनी फसवलंय असं आपल्याला सारखं वाटत असतं. आपल्याला वाटतं की त्याचा जो तराजू होता काटा मारला असं आपण त्याला म्हणतो मराठीमध्ये, आणि आपल्याला खरं म्हणजे ही 10 किलो होती पण ह्यानं 7च किलोचे पैसे दिले असं नेहमीच वाटत असतं. आणि केवळ एवढं जे एक शंका मनामधली आहे ना, ही त्या 2 मेकॅनिकल इंजिनियरनी हेरली आणि त्यातून त्यांना उद्योजकतेसाठी संधी मिळाली. त्यांनी काय केलं, मी त्यांच्या दोघांशी बोललो. ते म्हणले लोकांना हा जो मनामध्ये नेहमी किंतु असतो की आपण फसवले गेलो, त्याच्यावरचं उत्तम सोल्युशन म्हणून त्यांनी एक चक्क छोटी गाडी, म्हणजे पहिल्यांदा त्यांचं 3 व्हीलर होती, आता त्यांच्या 6 गाड्या आहेत. म्हणजे मी हे साधारण परवाच्या फेब्रुवारीमध्ये त्यांच्याशी बोललो. आता त्यांच्या 6 गाड्या आहेत आणि अहमदाबादसह आणखी 3 शहरांमध्ये ते काम करतात.
तर ते काय करतात की छोटी गाडी घेऊन चक्क तुमच्या दारामध्ये येतात. आधी त्यांना कॉल करायचा की आमच्याकडची रद्दी साठलेली आहे. त्यांनी काही त्याला लिमिटेशन दिलेत की साधारण तुम्ही 6 महिन्याची रद्दी एकदम द्या वगैरे असं काहीतरी. तर ते गाडी घेऊन येतात. उत्तम इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल त्यांच्या बरोबर असतं. तुमच्या समोर ते वजन करतात आणि त्याचा योग्य दर आणि योग्य दर देताना सुद्धा ते ज्याला ही मोठ्या प्रमाणावर रद्दी विकतात त्यांच्याकडून त्यांना काय दर मिळतो, त्यानंतर त्या रद्दीचं पुढे कशा कशा पद्धतीनं कन्व्हर्शन कागदामध्ये किंवा दुसऱ्या कोणत्या याच्यामध्ये ह्या सगळ्याच्या बद्दलची माहितीही ते देतात. थोडक्यात ते जो त्यांचा ग्राहक देणारा असतो, रद्दी देणारा त्यांना जो माणूस असतो, त्याला त्याच्याबद्दलची संपूर्ण ट्रान्सपरन्सी त्याच्यासमोर उलगडून दाखवतात की आम्ही अशा पद्धतीने व्यवसाय करतो. आणि त्या दोघांनी एक छोटी गाडी इथून सुरुवात करून आज 3 शहरांमध्ये 6 गाड्या त्यांच्या केवळ रद्दी कलेक्ट करणं आणि पुढं चांगल्या पद्धतीनं विकणं. त्याचं सॉर्टिंग करतात, त्यातून काही चांगल्या वस्तू बनवतात. त्यांनी सांगितलं केवळ आम्ही आता पूर्वी सुरुवात जेव्हा केली त्या रद्दी घेऊन समोरच्याला विकायचो आणि त्यात आम्हाला काय जे असेल ते मार्जिन मिळायचं. आता आम्ही त्या रद्दीपासून काही वस्तू पण बनवायला लागलो. आणखी काही गोष्टी त्यांनी केल्या. ज्याला आपण व्हॅल्यू एडिशन म्हणतो. त्यामुळे हा एक छोटासा केवळ मनामध्ये येणारी शंका एवढी त्यांनी हेरली आणि त्यातून त्यांनी उद्योग उभा केला. ओके. येस. नेक्स्ट क्वेश्चन असा आहे की आपण जे डिसेंट्रलाइज करायचं म्हणतो, पण सोसायटीज लगेच तयार होत नाहीत. सो हाऊ डू वी कन्व्हिन्स और हाऊ डू वी अवेअर पीपल अबाउट द इम्पॉर्टन्स ऑफ दिस सब्जेक्ट? इथेही पुन्हा मला मला वाटतं की पूर्णम सारखी संस्था किंवा कोणती एनजीओ खरं म्हणजे यांचा रोल खूप मोठा आहे. पुण्यासारख्या शहरांमध्ये काही एनजीओजनी हे काम चालू केलंय. अदरवाईज मी पुण्यात अनेक सोसायटीजमध्ये जेव्हा गेलो त्यावेळेला तिथे एका कंपाऊंडच्या बाजूला चक्क असे काही काय म्हणतो त्याला पिट्स तयार करून ठेवले असतात आणि त्यात त्यांनी म्हणलं असतं की आम्ही त्याच्यावर लिहिलेलं असतं सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार असं लिहिलेलं असतं. ते काय तर त्या वारी येणारा कचरा आम्ही तिथे टाकू आणि त्यातून उत्तम खत होईल वगैरे असं हे कॉर्पोरेशनला दाखवण्यासाठी असतं. ते शेवटी ऑपरेट करणं यासाठी कुणीतरी वेळ दिला पाहिजे आणि कुणाला तरी त्यातून पैसे मिळाले पाहिजेत. हे झाल्याशिवाय हे सस्टेनेबल होणार नाही. हे जेव्हा आम्ही सोसायटीच्या लोकांशी बोललो त्यावेळेला ते म्हणले की आम्हाला आमचे आमचे उद्योग आहेत त्यामुळे हे रोज कोण बघणार आणि हे खरंच आहे. आणि म्हणूनच मी इथे म्हणतोय की याच्यामध्ये वेस्ट टू वेल्थ यासाठी उद्योजकतेला वाव आहे. कुणीतरी एकाने एनजीओच्या फॉर्म मध्ये असेल, वैयक्तिक फॉर्म मध्ये असेल, कंपनी फॉर्म मध्ये पण ह्यातला बायोगॅस प्लांट असो किंवा खत निर्मिती असो किंवा कोणती आता जे सांगितलं तसं रद्दीचं असो. साधं बेंगलोरमध्ये आणखी एका संस्थेशी माझा संबंध आला. त्यांनी तर असं प्रशिक्षण दिलं आणि त्यातून एक वेगळ्या पद्धतीचं उद्योजकता निर्माण केली. आपण जी घरामध्ये प्लास्टिकच्या पिशवीमधून जे आपल्या घरामध्ये दूध आपण आणतो, ते दूध नेहमी आपण ओतताना त्याचा असा त्रिकोणी कट घेतो कॉर्नरला आणि त्यामुळे ती पुन्हा त्याचा वापर करणं हे आणखी अवघड होतं. त्यामुळे त्यांनी प्रशिक्षण दिलं की खरं म्हणजे पूर्ण दुधाची आडवी स्ट्रीप घ्या वरच्या त्या पिशवीची. त्यामुळे ती पिशवी पुन्हा रिसायकल करण्यासाठी वापरता येते. अशा पद्धतीनं ह्या सगळ्या प्रत्येक समस्येकडे खरं म्हणजे अपॉर्च्युनिटी म्हणून बघितलं तर ह्या प्रत्येकातनं उद्योग करणं शक्य आहे आणि अगदी छोट्या स्केल पासून सुरुवात करून हळूहळू वाढवता येईल असं मला वाटतं. Yes, yes, agree. Even I would like to tell everyone that Purnam is also doing such activities. So, as Sir rightly said, we have been doing composting since many years now, and these projects have been running successfully. So, करेक्ट. yes, इव्हन तुमचा awareness is ई वेस्टचं सुद्धा जे आहे तुमचं ते yes, खूपच चांगल्या पद्धतीचं आहे. आणि त्याच्यात मी आणखी एक ऍडिशन नक्की करीन ज्याचं मी म्हणजे मागे एकदा बोललोय ते म्हणजे एकूण कोणतीही वस्तू रिपेअर करणं हे हळूहळू आपण विसरलोय. yes, yes. आणि त्यासाठी खरं म्हणजे आपल्याला चांगले कारागिरही उपलब्ध नसतात. तर रिपेअर कट्टा ही जी तुमची कन्सेप्ट आहे पूर्णमची तर ती सुद्धा खूपच चांगली आहे आणि त्याच्यामधूनही एखाद्याला उद्योग उभा करता येऊ शकतो. नक्कीच, नक्कीच. येस. Yes. पुढचा प्रश्न असा आहे की रुरल एरियाज मध्ये जिथे इलिटरेट्स किंवा ह्यांची संख्या जास्त असते, तिथे आपण कसं अवेअरनेस करू शकतो? खरं म्हणजे ह्याच्यामुळं आणखी एक मुद्दा मांडायची मला संधी मिळाली. आम्ही जेव्हा हे सगळं 2010चे आकडे मांडले त्यावेळेला जे पुण्यामध्ये काही काम केलं त्यावेळेला लक्षात असं आलं की खरं म्हणजे वेस्ट जनरेशन हे डायरेक्टली प्रपोर्शन
आहे प्रपोर्शनेट आहे तुमच्या इकॉनॉमिकल कंडिशनशी. त्यामुळे शहरामध्ये सगळ्यात जास्त वेस्ट पर कॅपिटा तयार होतं. त्यात सुद्धा जिथं श्रीमंत लोक राहतात तिथं पर कॅपिटा वेस्ट जनरेशन हे सगळ्यात जास्त असतं. रुरल एरियामध्ये कमी असतं. त्यामुळे रुरल एरियामध्ये हा प्रश्न कमी आहे. त्याचं कारण तिथं पॉप्युलेशन कमी आहे, सगळ्या गोष्टी जास्त उपलब्ध आहेत. पण तरी सुद्धा पूर्वीपासूनच खरं म्हणजे ज्याला आपण आज बायोगॅस म्हणतो, तसंच तिथे गोबर गॅस हा पूर्वीपासून होता आणि त्यांच्याकडे ती पद्धत आहे. त्याला परस बाग म्हणतात किंवा अशा काही गोष्टी अशा रुरल एरियामध्ये आहेत. पण तिथेही अशा पद्धतीनं पूर्णम जशी शहरामध्ये काम करते तशी खरी म्हणजे एखादी ऑर्गनायझेशन या रुरल एरियामध्ये सुद्धा काम करू शकते. जे मी पशुधनाचा उल्लेख केला, तर त्या पशुधनाचा वापर करून वॉटर पंपिंग असेल, पशुधनाचा वापर करून जनरेशन, अशा गोष्टी खरं डिसेंट्रलाइज पद्धतीनं रुरल एरियामध्ये जर केल्या तर इतक्या दूरवर कुठेतरी कोयनेमध्ये तयार होणारी वीज लांबपर्यंत वाहून न्यायची, त्याऐवजी तिथली आवश्यकताही विजेची कमी असते, ती तिथेच जनरेट जर केली तर तेही शक्य आहे. त्यामुळं हे कोणत्या तरी संस्थेने पुढे येऊन करण्याची आवश्यकता आहे. याच्यासाठी जे टेक्नॉलॉजी अवेलेबल आहे. ओके ओके. शेवटचा एक प्रश्न आपण घेऊयात आणि मग प्रश्न उत्तर संपूयात. शेवटचा प्रश्न असा आहे की काय अपील किंवा काय तुम्ही एंटरप्रेन्योर्सना सांगू इच्छिता ज्याच्यामुळे ह्या फील्डमध्ये येण्यासाठी युथ इन्स्पायर होऊ शकेल? मी म्हणलं तसं खरं म्हणजे प्रत्येक सकाळी उठल्यापासून आपण ज्या ज्या ऍक्टिव्हिटी करतो त्याच्याकडे खरं म्हणजे डोळसपणे बघण्याची आवश्यकता आहे. मी उदाहरणार्थ म्हणलं होतं की आपण फेकून देणारी टूथपेस्टची ती जी ट्यूब असेल, त्या ट्यूबचा काय वापर करता येईल. आपण जे प्लास्टिकच्या बाटलीतनं सहज 10 रुपयाची 20 रुपयाची बाटली घेऊन पाणी पितो आणि ती बाटली फेकून देतो, या बाटलीचं पुढं काय करता येईल. आपण जी वाहनं वापरतो त्या वाहनांच्या टायर ट्यूबचं पुढं काय होतं. अशा प्रत्येकाबद्दल थोडीशी जर चौकस भूमिका आपण ठेवली आणि ज्याला आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग हा केवळ शब्द माहीत मला आहे इथपर्यंत न थांबता आपण खरंच आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करून घेण्याची सवय आपल्याला लावली तर खरं म्हणजे ह्या प्रत्येक समस्येमध्ये आपल्यासाठी एक उद्योजकता निर्माण करणारं बीज दडलेलं आहे आणि ती एक संधी आपल्यासाठी वाट बघते. आपण जर त्या पद्धतीनं या समस्यांकडे बघितलं डोळसपणे तर आपल्यातले सगळ्या जणांना भरपूर काम मिळेल. इतकं खरं म्हणजे या वेस्ट मॅनेजमेंटमध्ये उद्योग संधी दडलेली आहे आणि ज्याचा मी उल्लेख केला की वेस्ट म्हणजे काय तर ही मिसप्लेस्ड वेल्थ आहे. त्यामुळे या मिसप्लेस्ड वेल्थचा वापर आपण आपली रिअल वेल्थ वाढवण्यासाठी आपलं डोकं लावून करू शकतो. ते युवकांनी करावं एवढं आवाहन मी करेन. येस. ओके ओके. थँक यू सो मच सर. आपण फॉर द टाइम बिंग आता एवढेच प्रश्न घेत आहोत. इफ व्ह्यूअर्स, इफ you have any questions or your views, you can share it in the comment section under the video. First of all, thank you so much, Shrikant sir, for associating with Purnamiko Vision Foundation and for delivering such an informative session. So thank you so much, and thanks to all the viewers for watching this video. You can share and like this video, and we are going to continue these sessions every Saturday 4:30 to 5:30 p.m. So do not forget to watch. Stay tuned. Thank you so much. Have a good evening, everyone. Thank you, sir.